exercise on study of microscope. Second exercise will be on study of cell structure. Third one on practice on mitotic cell division. Next exercise on practice on mitotic cell division and meiotic cell division. Next exercise will be on experiment on monohybrid cross. Next on dihybrid cross. Next on trihybrid cross. Next exercise will be on back cross and test cross. So all in these all exercises you will have to solve particular problems which all are on particular these ratios. Then experiments on epistatic interaction 1, 2, 3. So all complementary epistatic, all the interactions are totally interaction based problems are there. You have to solve all these problems. Then experiment on probability, experiments on chi-square test, the determination of linkage and crossing over or crossover analysis, then study on sex-linked inheritance in Drosophila, and last exercise will be on the study of models on DNA and RNA structure. So one by one, we'll see all these exercises. So let's begin with our today's exercise number 1, study of microscope. So what is a microscope? Microscope, it is an instrument that is used to see those substances and organisms which cannot be seen with the naked eyes. ज्या गोष्टी आपल्याला खुल्या डोळ्यांनी दिसू शकत नाही, तर अशा ज्या काही गोष्टी किंवा जे काही ऑर्गॅनिझम किंवा जे काही मायक्रोस्कोपिक ऑर्गॅनिझम्स आहेत, तर ते बघण्यासाठी हे आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट मायक्रोस्कोप हे युटिलाइज किंवा यूज करावं लागतं. ठीक आहे. सो मायक्रोस्कोप is an instrument that is used to see those substances and organisms which cannot be seen with the naked eyes. So the basic model of a microscope contains one or more lenses that make small objects look bigger so that the details can be viewed. So nowadays various advanced models of microscopes are used for different purposes. So even though there are different types of microscopes, and the three basic types of microscopes are optical, that is a light based, then electron, and a scanning probe microscope. So basically these three microscopes are utilized in every industry or in every academic or particular research project. So microscopes are important tools for the studying cellular structures. So Anton van Leeuwenhoek of Holland found the simple microscope in 1673, and he is called as a father of microscopy. ओके, ऑब्जेक्टिव्ह साठी हे लक्षात ठेवा किंवा कायमस्वरूपी हे लक्षात ठेवा. तुम्ही कुठेही कॉम्पिटिटिव्हला गेला तर फादर ऑफ मायक्रोस्कोपी कोण किंवा हु इन्व्हेंटेड मायक्रोस्कोप? सो Anton van Leeuwenhoek first given the simple microscope in 1673. So in this exercise, what we have to learn first upon main objective of this exercise is to get mastery of the use of microscope, which is the basis to a tool for the through understanding the genetics. आता हे ऑफलाईन एक्सरसाइज जर आपल्याला घ्यायचं असेल तर आपण नंतर कॉलेज चुकून चालू झालं म्हणतात तर तेव्हा तुम्हाला सगळं हे टोटल करून घेणार आहे मायक्रोस्कोपचा यूज वगैरे. आता जे काय वरच्या वर तुम्हाला सांगेल कसं काय मायक्रोस्कोप वगैरे असते, स्क्रीन ऑन करून तुम्हाला आता मी दाखवेल. ठीक आहे, चालू करून. सो स्टार्टिंगला पहिल्यांदा सगळ्यात प्रथम जे मायक्रोस्कोप आहे त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे मायक्रोस्कोप असतात. या एक्सरसाइज मध्ये आपल्याला त्याचं हँडलिंग कसं करायचं हे महत्वाचं शिकायचं आहे. सो मेन प्रिन्सिपल इज द लेन्सेस in the instruments are so adjusted that the minor objects invisible to naked eyes are magnified and made visible. जे काय इनविजिबल ऑब्जेक्टिव्ह असतात नेकेड आईज न ते पूर्णपणे मॅग्निफाय होतात, झूम होतात, झूम होऊन ते क्लिअर झूम होऊन विदाउट एनी चेंजेस इन पर्टिक्युलर दॅट पिक्चर ते आपल्याला फक्त झूम क्लिअर कट ते दिसून येतात. ठीक आहे. So there are two types of microscope in a common use. First is a simple microscope and second one is a compound microscope. So what is a simple microscope? So only one lens or one set of lenses is used between the eye and object. So for example, hand lenses and the dissection microscope. Single एक लेन्स ही युटिलाइज केली जाते सिंपल मायक्रोस्कोप मध्ये, एक सिंगल सेटचा लेन्स.
ठीक आहे. त्यामध्ये जास्त लेन्स यूज केले जात नाही. फक्त जरासं झूम व्हावं, जरासं बारीक आहे ते मोठं दिसावं त्यासाठी. हँड लेन्सेस किंवा डिसेक्टिंग मायक्रोस्कोप जे आहेत ते ऍज अ सिम्पल मायक्रोस्कोप असतात. दुसरा आहे कंपाऊंड मायक्रोस्कोप, जो आपण बघितला असाल 12वीला बायोलॉजीच्या क्लासेस प्रॅक्टिकलमध्ये. तो असतो सिम्पल कंपाऊंड microscope. So compound microscope having the two or more than two lenses or a set of lenses are used in the between the eye and the object, and this help in the obtaining more magnification. So example of this microscope is a student microscope or research microscope. वन बाय वन आपण पार्ट्स बघणार आहोत. पार्ट्स बघायच्या अगोदर तुम्हाला मायक्रोस्कोप कसा ऍक्च्युअली दिसतो तो बघा. बघितलं, दिसतोय सगळ्यांना मायक्रोस्कोप? इमेज दिसते का? येस सर. येस सर. ठीक आहे. आता मायक्रोस्कोप मध्ये सगळ्यात टॉपचा पार्ट असतो तो आयपीस, जिथून आपण बघतो. ठीक आहे. आयपीस हा 10x, 15x, 5x हा वेगवेगळ्या पीसेस मध्ये असतो. ही जी लेंथ आहे टोटल प्लेटफॉर्म पासून, प्लेटफॉर्म ही मिरर ही एका रेषेतच असते, एका सिंगल लाईन मध्ये असते. अजिबात ती वेगळी अशी वाकडी वगैरे होत नाही. म्हणजे काय लाईटचे मिरर बेसमेंट आणि टॉपला आयपीस हा एका रेषेत असतो. ठीक आहे. सिंगल लाईन मध्ये, कारण प्रकाश हा काय तिरपा वगैरे एका रेषेत हा जात असतो. बेसिक जो काय फंड आहे रिसर्च मायक्रोस्कोप किंवा स्टुडंट मायक्रोस्कोपचा, तो काय तर ज्या काही वेगवेगळे लेन्सेस आहेत त्या लेन्सेस 2 किंवा 3 सेटच्या लेन्सेस असतात, त्या एका सिंगल लाईन मध्ये असतात. आणि जी काही लाईट आहे ती लाईट एका सिंगल लाईन मध्ये ट्रॅव्हल करत असते. त्याचं काय कुठे असे वेडी अशी जात नाही, एका सिंगल लाईन मध्ये असते. त्यामुळेच जे हे काय प्रिन्सिपल आहे लाईटचं, त्यावरती ह्याचं वर्किंग प्रिन्सिपल आहे मायक्रोस्कोपचं. सिंगल लाईन मधून जो प्रकाश आहे तो 2 किंवा 3 लेन्सेस मध्ये उलट सुलट जे काही कन्व्हर्जन लाईटचं ते होऊन त्याची इमेज ही टोटली एनलार्ज होते. जी काय फोकल लेंथ आहे त्या फोकल लेंथ वरती बेसिस होते. आपण पुढे बघणार आहोत. पण बेसिकली आता फक्त पहिल्यांदा जे काही पार्ट आहेत ते लक्षात घ्या. जो पहिला पार्ट आहे टॉप पासून चालू केला तर तो आयपीस. ठीक आहे. आयपीस नंतर जो महत्वाचा बॉडी पार्ट आहे तो आहे आर्म. ठीक आहे. आर्म नंतर जो ऍडजस्टमेंटसाठी जे नट असतात त्यामध्ये कोर्स ऍडजस्टमेंट म्हणजे खूप लांब लांबची ऍडजस्टमेंट फोकस करायचं असेल तर जास्त फास्ट मध्ये फोकस करायचं असेल तर कोर्स ऍडजस्टमेंट असतो. फाईन ऍडजस्टमेंट म्हणजे एकदम कमी स्पीड मध्ये ऍडजस्टमेंट करायची असेल, एकदम हळूच एकदम जवळची ऍडजस्टमेंट करायची असेल तर तेव्हा फाईन ऍडजस्टमेंट ही युटिलाइज केली जाते. त्यानंतर ही बॉडी पार्ट पहिल्यांदा बघूया. बेस जो काही बॉटमला असतो तो बेस, ज्याच्यावरती यू शेप मध्ये तो बेस असतो, त्यावरती टोटल मायक्रोस्कोप हा स्टेबली स्टँड राहतो. ठीक आहे. त्यानंतर आयपीसच्या पुढचा जो काही कंडेन्सर असतो, ठीक आहे, ज्यामध्ये लेन्सेसची सिरीज असते. ठीक आहे. फोकल लेंथ वरती ते ऍडजस्ट केलेले असते आणि त्यातून जे काय हाय पॉवर ऑब्जेक्टिव्ह लेन्सेस त्यातून आपल्याला ते इमेज बघावी लागते. ज्या की हाय पॉवर ऑब्जेक्टिव्ह लेन्सेस 45x, 100x, 10x ह्या वेगवेगळ्या पॉवरच्या लेन्सेस असतात. त्यामध्ये 100x जी ऑल इमर्जन असते ती एकदम खूप जास्त पॉवरची लेन्स झाली आणि 10x ही सगळ्यात कमी पॉवरची लेन्स झाली. आयपीची लेन्स आणि जी काही ऑब्जेक्टिव्हची लेन्स यामध्ये तुमचं मॅग्निफिकेशन ही डिसाइड होतं. ऑब्जेक्टिव्हची आणि जी काय आयपीची जी लेन्स आहे ह्यावरती जर जास्तीत जास्त मॅग्निफिकेशन पाहिजे असेल तर आपल्याला तेवढे जास्त कॅपॅसिटीची जी काय पॉवरची लेन्स ह्या युटिलाइज कराव्या लागतात. सो these are some parts: high power objective lens, low power objective lens, and on that particular lens, from this lenses जे काय ऑब्जेक्टिव्ह आहे आपण ते डोळ्यानं बघत असतो आणि ते ऑब्जेक्टिव्ह पर्टिक्युलरली जे आयपीस मधून जे बघणार आहे आपण जे सबस्टन्स किंवा एखादा ऑर्गॅनिझम त्या स्टेजवरती हा ठेवलेला असतो स्लाइड मध्ये. त्यावरती पर्टिक्युलर क्लिप्स वगैरे, त्यामुळे ते स्टेज क्लिप्स वरून ते पूर्णपणे अटॅच केलेलं जातं. ह्या स्टेजवरती ते स्लाइड ह्या ठेवल्या जातात. बरोबर त्यातून जे स्लाइड वरती ते ऑब्जेक्टिव्ह टाकल्यानंतर जे काही सबस्टन्स आहे त्याचं एनलार्जमेंट आपल्याला आयपीस थ्रू हे आपल्याला दिसत असतं. आणि त्यासाठी
जो काही सोर्स ऑफ एनर्जी किंवा जी काही आपल्याला बघण्यासाठी जी काही लाईट आपल्याला पाहिजे असते ती थ्रू मिरर सनलाईट जी असते ती सनलाईट ह्या मिरर वरती पडते आणि ती पुन्हा मिरर वरतून ऍडजस्ट डायफ्रॅमने करून ठीक आहे कमी जास्त ते डायफ्रॅमने केली जाते आणि त्यातून ते आपल्याला आयपी सबस्टन्स मधून पास होऊन आयपीएस मध्ये आपल्याला ती कॅप्चर आपण बघत असतो ठीक आहे तर हे सिंपल एकदम फॉर्म्युला आहे मायक्रोस्कोपचा प्रिन्सिपल आहे लाईट बेसिस हे आपल्याला मायक्रोस्कोप हे वर्क होत असतं ठीक आहे वन बाय वन जे काही पीसेस आहेत जे काही फोकल लेंथ आहे जे काही मॅग्निफिकेशन आहे ते आपण बघूया So different parts of students microscope are first eyepiece or ocular. So a single set of lenses placed on upper end of the body tubes with usual magnification of 5x, 10x, 15x, etc. So the main function of the eyepiece is to magnify the object of a certain extent. So for the magnification purpose, this eyepiece of a particular simple of a different magnification can be used. Second part is a body tube or usually called as a draw tube. So the tube holding the eyepiece and the objective lenses at the upper and lower ends respectively are known as a body tube. जे काय बॉडी ट्यूब असते त्यामध्ये वरची आय पीस खालची जी काय लेन्सची जी काय पीस असते ऑब्जेक्टिव्ह लेन्सची पीस ह्या फिट केलेलं असतं ना कंडेन्सर जो त्याला आपण म्हणतो बॉडी ट्यूब सो इट इज फिटेड टू द आर्म बाय द रॅक ऍड अ पिनियन अरेंजमेंट upward and downward movement. So the length of the tube is fixed and it is generally 160 millimeter. जी काय लेंथ आहे ती 16 सेंटीमीटर पर्यंत 160 मिलीमीटर पर्यंत ती ऍडजस्ट केलेली असते आणि ती फिक्स असते देन ऑब्जेक्टिव्ह next part is objective lens. So one or more sets of lenses are fitted to the lower end of the body tube with the help of revolving nose piece. जो रिव्हॉल्विंग नोज पीस असतो त्यामुळं आपल्याला पाहिजे त्यावेळेस पाहिजे ती लेन्स ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स ही युटिलाइज केली जाऊ शकते कमी पॉवरची किंवा जास्त पॉवरची जनरली सिंपल किंवा सॉरी कंपाऊंड किंवा स्टुडंट किंवा रिसर्च मायक्रोस्कोप मध्ये जे काही लेन्सेस युटिलाइज केले जातात त्यामध्ये 10x 45x आणि 100 ऑल इमर्जन ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स या युटिलाइज केल्या जातात मग आपल्याला सायमल्टेनियसली 10x 15x मध्ये बघायचं असेल तर त्यावेळी ते फिरला गेला पाहिजे तर त्यासाठी रिव्हॉल्विंग नोज हा युटिलाइज केला जातो त्यामध्ये रिव्हॉल्विंग नोज पीस मध्ये हे ऑब्जेक्टिव्ह लेन्सेस ह्या फिट केल्या जातात सो देअर आर टू ऑब्जेक्टिव्ह in a student's microscope. First is to low power objective and second one is a higher power objective. So first upon in low power objective, it is having a magnification of 10x and or a particular 20x. And a particular high power objective, it is having a magnification of 44x or 42x. Next part is a arm. So arm, it is a curved, solid steel frame holding the draw tube at the upper end and stage at a lower end. So it is fitted to the pillar by the inclination joint. So for the inclination joint, from this inclination joint, this arm is fitted over this particularly by the pillar. Then the stage and clips. So stage is useful for the placing the object slide, whereas the clips are used for the holding the object. जे काही स्टेज किंवा क्लिप्स आहेत ते ऑब्जेक्टला फिट करण्यासाठी आणि होल्ड करण्यासाठी युटिलाइज केलं जातं देन इन्क्लिनेशन जॉईंट सो इट इज यूज फॉर द चेंजिंग इन्क्लिनेशन ऑफ द मायक्रोस्कोप इन्क्लिनेशन जॉईंट वरून तो मायक्रोस्कोप तुम्ही तुमच्या लेवलनुसार तो ऍडजस्ट करायला लागतो आपण बघणार आहोत कसं व्यवस्थित बघतील त्यानंतर ते जो काय कोण आहे त्याचा तो आपल्याला इन्क्लिनेशन जॉईंट आहे त्या थ्रू तो ऍडजस्ट करता येतो the next part is a coarse or a rough adjustment screw. So coarse means जो का फास्ट मध्ये आपल्याला ऍडजस्टमेंट करायची असते ठीक आहे तर त्यासाठी कोर्स किंवा रफ हा ऍडजस्टमेंट स्क्रू आपल्याला ऍडजस्ट करायला लागतो सो कोर्स
or rough adjustment screw. It is meant for bringing the microscope object after focusing by a coarse adjustment of the microscopic object under the focus. Then fine adjustment screw, it is for sharp focusing, for the sharp focusing of the microscopic object after focusing by the adjustment screw. Then pillar and horseshoe shaped base, जो काय horseshoe shaped base म्हणजे घोड्याच्या नाळासारखा आकाराचा जो का बेस असतो. So it is the basal part holding the arm and other part in a particular balance level. Then the mirror with two surfaces, that is concave and plane. So it is fitted to the pillar for the reflecting light to the object. Then diaphragm, it is a metal disc with the adjustable central hole for controlling quantity of light. Then additional part of research microscope are first is a substage or abyss condenser. So it is made for the adjustment of the intensity of light rays and it is fitted with the diagram. जो काय abyss condenser असतो तो लाईटची इंटेन्सिटी कमी जास्त करण्यासाठी युटिलाइज केला जातो. Then mechanical or movable stage. So for the movement of the object slide in any direction to and fro or sideways by the mechanical device. So for this purpose, mechanical or movable stage is attached to this research microscope. Then all immersion objectives like 90x, 95x, 100x, which is utilized for the higher magnification. So it is also called as, because when in use, the airpiece between the lenses and object is filled up with a drop of cedarwood oil for avoiding the refraction of light rays, and this object is immersed in a oil. So the immersion oil is provided for the optically homogeneous path for light rays to travel between the slide and the objective lens. So because of the refraction or refractive index of the air is less than the that of glass, which is 1.51, light rays are refracted or bent as they pass through the microscopic slide into the air. Thus, many of light rays refracted at so great an angle that they completely miss the objective. So by interposing immersion oil having the same refraction index of 1.51, which has essentially the same refraction index as a glass between the slide and the objective lens. So we greatly decrease the refraction and far greater percent of the light rays for the specimen pass directly into the objective. So which is resulting in the greater resolution and a clear image. So जे काही तुम्हाला ह्यातून कळालं असेल, ऑइल इमर्शन कशासाठी यूज केलं जातं, जेव्हा तुम्हाला हायर लेवल मॅग्निफिकेशन बघायचं असेल तर अशा वेळेस जे काही एअरचा रिफ्रॅक्शन इंडेक्स आहे तो आहे 1, ठीक आहे. आणि जो काही ग्लासचा रिफ्रॅक्शन इंडेक्स आहे तो आहे 1.51. आणि जो काही ऑइलचा रिफ्रॅक्शन सीडारवूड ऑइलचा जो काही रिफ्रॅक्शन रेट आहे तोही 1.51. मग जेव्हा सेम रिफ्रॅक्शन रेटची जेव्हा तुम्ही लेन्स आणि जे ऑइल यूज करताय तेव्हा जे रिफ्रॅक्शन होतं इमेजचं लाईटचं ते अजिबात होत नाही, त्यामुळे तुम्हाला क्लिअर इमेज ही तिथे दिसते मॅग्निफाय झालेली. आणि जेव्हा तुम्ही एअर थ्रू बघत असता तेव्हा ती ब्लर इमेज होते, तिथे जे काही लाईट असते ती पूर्णपणे रिफ्रॅक्ट होते, जो डिफरन्स मुळे ती लाईट रिफ्रॅक्ट होत राहते, त्यामुळे तुम्हाला क्लिअर इमेज दिसत नाही जास्त मॅग्निफिकेशनला. तर त्यासाठी हे ऑइल इमर्स जे काय ऑइल आहे आणि ऑइल इमर्स जे काय हायर लेवलचे जे काय मॅग्निफाईंग लेन्सेस आहेत ते युटिलाइज करतात तुम्हाला जेव्हा जास्त मॅग्निफिकेशन हवं असेल तेव्हा. नेक्स्ट मॅग्निफिकेशन means it is defined as the enlargement in an original size of the object brought about by the lenses or lens. जे काही एनलार्जमेंट आहे, जे ओरिजिनल साईजचं जे काही ऑब्जेक्टच्या ओरिजिनल साईजचे जे काही एनलार्जमेंट आहे ते लेन्स थ्रू हे आपण अचीव करतो, त्याला आपण म्हणतो मॅग्निफिकेशन. सो द टोटल मॅग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is determined by the multiplication of the magnifying power of the eyepiece by the magnifying power of the objective. जे काय आयपीस जो 10x चा आपण केला आणि ऑब्जेक्टिव्हचं जे काय मॅग्निफिकेशन हे 44x आहे, तर तुमचं जे काही टोटल मॅग्निफिकेशन आहे ते 440x हे होईल. का तर 10x into 44x is equal to 440x.
Then working of the student. So first of all, you have to prepare object and microscope. So place the microscope securely facing the light source on the wall. Then clean the microscope including lenses with the and a sleeve cloth. Then working actually to bring the low power objective in a position in the under then adjust the mirror for the maximum light. Then mount the object slide and adjust the focus with the simultaneously move the slide with the left hand, and when correct view of the object is obtained in the center of the microscopic field, apply stage clips. Then check up the view by the using fine adjustment screw and rotate nose piece, and bring high power objective piece and focus the image with the fine adjustment screw. Then some of the instruction to be followed during the handling of this microscope. First, it is a costly and delicate instrument, so handle it with the maximum care. Second one is to clean all the optical pads, mirrors, and condenser before the use, and use separate cloth to clean. So some of the care should be taken while handling this object, particular microscope. While you are using oil immersion objective, then you have to wipe out this extra oil from this objective with the help of muslin cloth or with the help of some uh, particular clothes. Then turn to low power ऑब्जेक्टिव्ह while replacing the slide or closing the work. जेव्हा तुम्हाला काम कम्प्लीट करायचं असेल किंवा तुम्हाला नेक्स्ट हायर मध्ये बघायचं असेल तेव्हा पहिल्यांदा लोअर पॉवर मध्ये ते यायचं पुन्हा हायर पॉवर कडे जायचं. ठीक आहे. महत्वाचा मुद्दा काय तर पहिल्यांदा स्टार्ट करताना लो पॉवर पासून बघायला सुरुवात करायची आणि ती पुन्हा हायर पॉवर कडे बघत बघत